ವಿಜಯ ನುಡಿ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನಲಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಸಲೀಂ ಜಾವಿದ್. ಯಾರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೂ ಮಣೆಯಬೇಡಿ, SDPI ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಡಿ. ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ SDPI ಪಕ್ಷದ ನೂತನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್ ಮೈಸೂರು, ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಅಫ್ಸರ್ ಕುಡ್ಲಿಪೇಟೆ ಇವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆ SS ಶಾದಿ ಮಹಲಿನಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಜಬೀವುಲ್ಲಾ, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಅಶ್ಫಾಕ್ ಹಾಗೂ ಅನೇಕ ಮುಖಂಡರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಿಸೋಣ. सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के स्टेट के जिम्मेदार जनाब अब्दुल मजीद साहब और स्टेट के जनरल सेक्रेटरी जनाब अफसर कुड्लीपेटे साहब, स्टेट वर्किंग कमेटी के मेंबर जनाब अमजद खान साहब और उसी तरह स्टेट एग्जीक्यूटिव बॉडी के मेंबर जनाब फारूकी साहब का मैं इस दावणगेरे में शहर में इस्तेमाल करता हूँ और इस प्रोग्राम को देखने के लिए आए हुए और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के चाहत में जितनी कौम आई हुई है उन सभी का तहे दिल से इस्तेमाल करता हूँ. अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि व बरकातहू. तो मैं करूँगी और यहाँ तक कि यूटी खादर साहब करेंगे वो अर्जी देखो कि सेंट्रल गवर्नमेंट से वो हॉस्पिटल क्या है दावणगेरे साउथ के वास्ते जनरल हॉस्पिटल परिवर्तन करो तो ऑर्डर आ गए. सिर्फ पैसा देखने में डॉक्यूमेंटरी है. सेंट्रल साउथ में सार्वजनिक हॉस्पिटल नहीं है, जनरल हॉस्पिटल नहीं है. ये हॉस्पिटल तुम्हें री ओपन करना है. जनरल हॉस्पिटल ये सी वो कार्मिक का जनरल हॉस्पिटल का डॉक्यूमेंटरी है जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब से कार्मिक सचिव उस टाइम को बोले सो आज क्यों का है वो काम नहीं होता है. हमारे यहाँ कौन सी ज्यादातर कौन सी पब्लिक चीज से पूरी कोई नहीं से और उसमें भी कौन ऑटो ड्राइवर्स, मंडे की भट्टी में काम करने वाले, प्लम्बर्स, कारपेंटर्स, पूरे एग्जीक्यूटिव ना हमें चाहिए ना भी. हमें कौन सा मात्रा देना, हमारा हॉस्पिटल होना ना. मैंने जनरल हॉस्पिटल एक मामूली हॉस्पिटल को जाना कितने किलोमीटर जाना हमें 4 किलोमीटर जाना मिनिमम. कितने किलोमीटर 4 किलोमीटर जाना. एक दिन का उनका पेमेंट जाता, ऑटो का भाड़ा जाता, पूरी कमाई जाती. उसे रिकवर करना था तो हरे गवर्नमेंट काम करो. ये हालत ಬೆಣ್ಣೆಯ ನಗರಿ ದಾವಣಗೆರೆ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕನ್ನಡ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಆಗೋದಲ್ಲ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು 10-15 ನಿಮಿಷ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ನನ್ನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೀರಾ. ದಾವಣಗೆರೆಯ ಮೆಹಬೂಬ್ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಆಜಾದ್ ನಗರ ಗಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇತರ ಗಲ್ಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ ತುರಾಯಿಗಳನ್ನ ಶಾಲ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕಿ ನಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದೀರೋ ಇದು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂತಹ ರಾಜಕೀಯದ ಮುಂದುವರಿದ ಭಾಗ. दावणगेरे के जो मेरे सामने बैठे हुए बुजुर्ग नौजवान साथियों का सामने SDPI ये पार्टी क्या है, किस मकसद से बनाया गया है और क्यों इस पार्टी का जरूरत है इस देश को, इसके बारे में रोशनी डालने का कोशिश मैं करता हूँ. ये नाइंसाफी से कोई जेडीएस आपको रोक सकता है? कुमार साहब आ सकता है क्या? इससे जमीर अहमद खान इसको रोक सकता है क्या? ये तनवीर सेठ इसको रोक सकता है क्या? रहमान खान इसको रोक सकता है क्या? ये कांग्रेस का जेडीएस का गुलाम सियासत तो मुसलमानों का नाम पे जो सियासत करता है ये रोक सकते हैं? जोर से कोई नहीं. मैं बताना चाहता हूँ कोई नहीं बचाएंगे आपको. आप अपने आप को खुद अब खड़ा करना होगा. उसका नाम है सोशल डेमोक्रेसी. 20 करोड़ आबादी आपका, 30 करोड़ दलित
और पिछले तबके सबसे बड़े ताकतवर आप लोग हैं। मुझसे कोई नहीं होता क्या मैं बेचार हूं बोलकर घर में सोच नहीं होता। हर दिन जो जुल्म में व्हाट्सएप पे लेकर दूसरों को पास करने से इस कौम को, इस देश को बचा नहीं सकते। आज इंडिया का डेमोक्रेसी जो आखिरी सांस ले रहा है, याद रखो, आखिरी सांस डेमोक्रेसी नहीं है, यहां इमरजेंसी है। कुछ कोई भी बोल नहीं सकता। काम तक देखो कितने बुज़दिल और कैसे लोग है बीजेपी का लोग बोले तो। एक कॉमेडियन का डायलॉग को, उसका जो कॉमेडी में बोलता है, उसको रिसीव करने का ताकत नहीं रखता, उसको रोकता है और उसको बैन करता, उसका प्रोग्राम करता। कितना बुज़दिल लोग हैं। आप समझना, इनके बारे में, इनके खिलाफ में ये जो काम कर रही लोग, इसके बारे में जो फारूकी जो कॉमेडी करते बेंगलुरु में रोक डाले पुलिस। क्या बोले पुलिस? अफसोस होता है मुझे कर्नाटका का पुलिस के बारे में, बेंगलुरु पुलिस के बारे में। क्या बोले मतलब ये जो प्रोग्राम हो रहा है लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम, कोई की बजरंग दल वाले उन्होंने क्या की बोल रहे डराए बोले को, ये डर को वहां जाती डिस्टर्ब कर दी, हमें नहीं होता तो प्रोग्राम कैंसिल कर रहा है। शर्म आना चाहिए इस पुलिस डिपार्टमेंट को। क्या 7 करोड़ कन्नड़िया का 7 करोड़ कर्नाटका लोगों को शर्मिंदा करते हैं आप। एक प्रोग्राम को, एक छोटा सा प्रोग्राम को सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो 7 करोड़ का जो कर्नाटक वाले को क्या बचाएंगे आप लोग? क्या संदेश देना चाहते हैं? ಯಾವ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪೊಲೀಸರು, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಯುವ ಜನತೆಗೆ, ಈ ರಾಜ್ಯದ 7 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ, ಈ ರಾಜ್ಯದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ? ಯಾರೋ ಬಜರಂಗ ದಳದ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತ, ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕಾದಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆ ಬಜರಂಗಿಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ 7 ಕೋಟಿ ಜನರು ನೀವು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಭರವಸೆ ಇರ್ತಾರೆ? ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ತಮ್ಮ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಡಿಜಿಪಿ ಕರ್ನಾಟಕದವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿಯ ಕರ್ನಾಟಕದ 7 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು. ಯಾರೋ ಕಾಂಜಿ ಪಿಂಜಿ ಬಜರಂಗಿಗಳು ಹೆದರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನೀವು ಶರಣಾದ್ರೆ, ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಶರಣಾದ್ರೆ ಅದು ಈ 7 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಮಾಡುವ ಅವಮಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ. SDP ಪಕ್ಷದ ನೂತನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಮೇಲೆ ದಾವಣಗೆರೆಗೆ ಮೊದಲನೇ ಸತಿ ತಾವು ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ತಾವು ಏನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ? ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಾವು ನೂತನ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಳ ನಮಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ರೂಪುರೇಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಡರ್ಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ ಇತ್ತು. ಈಗ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಹಿತೈಷಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ತುಂಬ ಜನ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ಇದಿಷ್ಟೇ, ಈ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಆಶಯಗಳನ್ನು, ಸಂವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಉಳಿಸ್ಬೇಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಜನರು, ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡವರು ನಾವು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಯುವಕರು ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಏನು ನಮಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೂರ ಉಳಿದ ಕಾರಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳರು ಸುಳ್ಳರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ರಾಜಕಾರಣ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸರಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಒಂದು ಶುದ್ಧ ರಾಜಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೇರೆಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ 1 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾದ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠವಾದಂಥ ಒಂದು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜನಪರ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ದಾವಣಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲೇ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಆಗಿತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಫಂಡ್ ಕೂಡ ಅಲಾಕೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನೆನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಲವು ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯದು.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಬರ್ತೋ ಆ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ನಾವು ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಒತ್ತಡ ಇದೆ, ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷದಿಂದಾಗಲಿ ಆಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದಾಗಲಿ ಭಾಳ ಒತ್ತಡ ಇದೆ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ. ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒತ್ತಡ ಇದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕಾನೂನನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಪೊಲೀಸರು ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಮಣಿಬಾರ್ದು ಅಂತಲೇ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೋಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಮಿಡಿಯನ್ ಫರೂಕಿ ಅವರು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾಮಿಡಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಬಜರಂಗ ದಳದವರು, ಸಂಘ ಪರಿವಾರದವರು ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಮಾನ. ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡಬೇಕು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು. ನಾಳೆ ಯಾವುದನ್ನು ಒಂದು ಮದುವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾರೋ ಹೆದರಿಸಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೈ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಆಗಾಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿರ್ತದೆ. ಪೊಲೀಸರು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದವರು ಯಾರೋ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನೇ ಇಲ್ಲದಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಅದು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋಂತಾಗಿರ್ತದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಥ ಉದ್ದೇಶ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಏನು ಈ ಒತ್ತಡಗಳಿದೆ, ಈ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಂತು ಏನು ಈ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳಿದೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಇದೆ, ಇದರ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಟವನ್ನು. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಬ್ದುಲ್ ಮಜೀದ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ.